खबरदार पुलिस की गड्डी दे विच बंब मिलिया। अमृतसर रंजीत एवेन्यू का यह पूरा मामला। पुलिस वाले दे घर दे बाहर दरअसल एक गड्डी खड़ी जिस दे विच बंब मिलिया। पुलिस इंस्पैक्टर के घर दे बाहर गड्डी खड़ी सी, मौके ते पहुंच के पहुंचे ने बंब निरोधक दस्ते। ये वड्डी खबर जुड़ी हुई है अमृतसर के नाल, जिथे कि पुलिस की गड्डी दे विच बंब मिलिया। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू का दरअसल यह पूरा मामला है, जिथे पुलिस वाले दे घर दे बाहर एक गड्डी खड़ी सी। पुलिस इंस्पैक्टर दस्या जा रहा है कि पुलिस इंस्पैक्टर के घर के बाहर एक गड्डी खड़ी सी, मौके पर बंब निरोधक दस्ते पहुंचे हुए ने। बिल्कुल हर एंगल तो जी मामले की जांच भी की जा रही है। पूरा प्रशासन भी पुलिस भी हरकत के नजर आ रही है। दरअसल अमृतसर के रंजीत एवेन्यू का यह पूरा मामला दस्या जा रहा है, जिथे कि पुलिस की गड्डी के विच बंब मिलिया। दस्या जा रहा है कि पुलिस इंस्पैक्टर के घर के बाहर एक गड्डी खड़ी सी जिस दे विचों बंब मिलिया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज के नाल बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है जो एक पुलिस की गड्डी के विचों अजिही बंब मिलने की कोई खबर सामने आती है। उस तो बाद तुरंत बंब निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा होया। फिलहाल पूरी जांच की जा रही है पूरी टीम के वलों। सो वड्डी खबर दस रहे अपने दर्शकों को। अमृतसर के जुड़ी खबर है जिथे कि रंजीत एवेन्यू का रंजीत एवेन्यू का पूरा मामला है। सीसीटीवी तस्वीरां भी जिहड़ियां कैमरे दे विच सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां ने, जिथे भी साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि गड्डी नूं किवें गड्डी दे विच बंब लगाया जा रहा सीगा। सो अपने आप दे विच सुरक्षा के लिहाज दे नाल मामला होर भी संवेदनशील हो जाता है जदों सीसीटीवी तस्वीरां दे विच साफ तौर पर नजर आवे कि किवें इस गड्डी दे विच बंब लगाया जा रहा सी। दरअसल अमृतसर के रंजीत एवेन्यू दे विच पुलिस इंस्पैक्टर के घर के बाहर एक गड्डी खड़ी सी, जिस गड्डी दे विच बंब लगाउंदे दी एक शख्स दीयां तस्वीरां भी जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद हुई ने, वो तस्वीरां भी असीं अपने दर्शकों को जरूर विखावांगे। इस खबर से ज़्यादा जानकारी साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल की को जानकारी है, की को साफ होया है पुलिस इंस्पैक्टर की गड्डी से उसकी गड्डी दे विचों ये बंब जिहड़ा बरामद होया, फिलहाल ताज़ा अपडेट की है? जी देखो परमिंदर, हुण तक जो जानकारी मिली है कि यह दिलबाग सिंह बागा नाम का पुलिस इंस्पैक्टर है, जो कि अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके के उन्होंने घर है। और उत्थे पता लगता है कि उन्होंने जी निजी गड्डी है बुलैरो, उत्थे हेठा कोई बंबनुमा चीज लगाई गई है। पुलिस दी टीमां मौके पर पहुंचिया हुई ने। जो रात वेले की सीसीटीवी फुटेज भी असीं अपने दर्शकों को दिखाया, जिस तो तुसीं स्पष्ट तौर पर देख सकते हो कि दो नौजवान ने या किस उम्र के ने, ये तो हाले बाद दे विच स्पष्ट होएगा, पर दो जिहड़े लोग आउंदे ने एक मोटरसाइकिल से और कोई चीज गड्डी के हेठां लगा के कुछ ही देर तो बाद उत्थों वापस चले जाते हैं। तो ये तस्वीरां काफी हैरान करने वालियां ने। एक पासे 15 अगस्त को लैके पूरे देश भर जिहड़े सुरक्षा प्रबंध ने चाक चबंद किए हुए थे। और जेकर गुरु नगरी अमृतसर की गल करिए तो लगातार पुलिस वालों नाकेबंदी भी की गई, पर एक पुलिस इंस्पैक्टर गड्डी को इस तरीके निशाना बनाना एक किते असीं कह सकते कि वड्डी एक हैरानी वाली गल है कि आखिरकार कौन लोग सन, की उन्हों की कोई निजी रंजिश थी पुलिस इंस्पैक्टर के नाल, या फिर पंजाब पुलिस को किसी तरह की एक चेतावनी देने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ਦੀਆਂ टीमां भी मौके पर मौजूद ने। और असीं भी कुछ देर बाद उत्थों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां ने दर्शकों के नाल साझीਆਂ करांगे। पर इस वेले दी वड्डी खबर यह है कि अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके दे विच रहण वाले मौजूदा जो पुलिस इंस्पैक्टर CIA दे विच दस्सिया जा रहा है कि उन्हां दी जिहड़ी तैनाती है और उन्हां दे घर दे बाहर खड़ी गड्डी जिहड़ी है उस दे हेठां किस तरीके का बंब है, ये IED है या की है, थोड़ी देर बाद स्पष्ट होएगा। पर किते असीं कह सकते कि वड्डी वारदात नूं अंजाम देने की कोशिश जरूर हो सकती है, जिस तरीके दे नाल उन्हां दे घर दे बाहर ये लोग, क्योंकि उत्थे होर भी बहुत सारियां गड्डियां खड़ियां आ रही ने। पर इस पुलिस इंस्पैक्टर की गड्डी नूं ही क्यों निशाना बनाया जा रहा सी, हालांकि कोई वड्डी असीं कह सकते कि हाले इस जो भी इन्हां वल्लों बरूद या जिहड़े बंब ने वो अटैच किए गए उहदे नाल कोई वड्डा नुकसान तो फिलहाल नहीं होया। पर अपने आप दे विच एक असीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश जरूर अजिही की गई होएगी कि जिस दे नाल वो जिथे एक पुलिस इंस्पैक्टर नूं नुकसान पहुंचाउणा चाहुंदे सी, उस दे नाल ही एक पंजाब पुलिस क्योंकि पिछले लगातार कई दिनों तो जदों तो सिद्धू मूसेवाले का कतल होया उस तो बाद लगातार पुलिस वालों गैंगस्टरां की जिहड़ी है धरपकड़ की जा रही है, नशा तस्करां के खिलाफ नकेल कसी गई है। तो CIA दे विच तैनात एक पुलिस इंस्पैक्टर इस तरीके दे नाल निशाना बनाना अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए। जी परमिंदर जी बने रहो, असीं तस्वीरां सी अपने दर्शकों को विखा रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने। सीसीटीवी तस्वीरां दे विच दो मुलजम जिहड़े कैमरे दे विच कैद होए ने, मोटरसाइकिल ते सवार हो के आउंदे ने। इन्हां दे वल्लों
ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ तमाम ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਬ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ तमाम ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ
ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ। ਜਿਸ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਬ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ CI ਦੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ CCTV ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ IED ਸੀ, ਬੰਬ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਰਾਜੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IG ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ DCP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ IG ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ CCTV ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ CCTV ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ?
ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੁਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਜਾਂ ADGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟਨਾ। 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PCR ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕਾ C ਬਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ CIA ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ C ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਔਰ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਜੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ CCTV ਨੇ?
ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬੰਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ। CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀਏ ਜਾਂ PCR ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ DCP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ DCP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਲਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ 6:30-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਟਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਰਾਤ 2:03 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ? ਸਵੇਰੇ 6:30-7 ਵਜੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 11-11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕਾ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਬੇਟੇ ਕੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਕ ਰੁਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਾਈਮ ਹੀ 2:03 ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਿਆ RDX ਬੰਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ? weight ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਆ 15-20 ਜਾਂ 30-40 ਤੱਕ ਹੋਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ
ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤਾਂ CIA ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ CIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ CIA ਸਟਾਫ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਦਿਲਬਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 12 ਵਜੇ। ਕੀ ਹੈ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜੇ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਬੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕਹੀਏ, ਬੰਬ ਕਹੀਏ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।